आज तो 5 साल पहले मैं सोचा ही कि मैं महाराज जी दर्शन करने जाऊंगा पैदल। फिर पहले साल जिवें मैं सवेरे जाना सी ते राती माता नूं मिलन गया। माता की तबीयत खराब सी ज्यादा, ते उस दिन फिर माता नूं लैके हॉस्पिटल एडमिट कराया, ते पहला साल एवें रह गया। फिर 2 साल कोरोना हो गया। जज्बाती हो रहे हो बाबा जी। फिर चौथे साल मेरा एक्सीडेंट हो गया। जून में मेरा एक्सीडेंट हो गया, पैर के 3 टुकड़े हो गए, राड़ पई हुई है, पसलियां टुट गई, हाथ भी टुट गया, सिरे 18 टांके सन। डॉक्टर ने जवाब देता महाराज फिर रखने वाले सन। दयालु ने बेअंत ने, उन्हां दी किरपा दा कोई मैं कहना किसे कोल शब्द नहीं है। इन्ने महाराज दयालु ने, असी ते गलतियां दे पुतले हैं बस। जे असी कहिए असी चलने असी कुछ नहीं है, महाराज ने सब कुछ। भाई इन्नी एनर्जी कित्थों आउंदी है? महाराज दी बाणी एनर्जी, उस तो वड्डी ताकत कोई नहीं है, उस तो वड्डी एनर्जी कोई नहीं है। सेवा सतगुरु दी करा सतगुरु ने लेनी, वड्याई साडे वर्गे ने कड़मियां नूं मैं पहले भी आख्या, हुण भी कह रहा वां। दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी का फरमान है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो जगबानी टीवी ते मैं हाँ मनिंदरजीत सिंह। हेमकुंट साहिब की यात्रा दे लगातार तुहानूं दर्शन करवा रहे हाँ। तो असीं जदों सड़क तो लंघ रहे सी तां एक जिहड़ा जोड़ी मिली है, एक प्यो पुत दी जोड़ी है। 13 साल उन्हां दे पुत्तर दी उम्र है अते पानीपत तो चल के जिहड़ा पैदल यात्रा करन वास्ते वो हेमकुंट साहिब पुजे ने, जिथे कि वड्डे वड्डियां दी जे गल कीती जावे तां पसीने छुट जांदे ने। इन्ना तुर के सफर करना अज दे जमाने दे विच किसे दे वस दी गल नहीं है। तां उन्हां नाल गलबात कर लैने आ। बाबा जी, पानीपत तो तुसीं आए हो, किद्दां दे तुरे हो ते सफर किवें दा रहा? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असीं टुरे आ जी 11 तरीक नूं, ते हुण इत्थे तक पहुंचे आ। अगे दा सफर साडा 3 दिन दा हो रहा है। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੰਘਿਆ? ਸਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। सेवा सतगुरु दी करा सतगुरु ने लैनी, वड्याई साडे वर्गे ने कड़मियां नूं, इन्नी गल है। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? आइडिया है, मैं पहले ठीक सा बिल्कुल। आज तो 5 साल पहले मैं सोचा ही कि मैं महाराज जी दर्शन करने जाऊंगा पैदल। पहले साल जो मैं सवेरे जाना सी माता नूं मिलन गया, मैं गुरुद्वारा साहब रहना, गुरुद्वारा संत भवनी सराणा साहिब पानीपत। उत्थे दे मुखी ने संत रजिंदर सिंह जी खालसा जी, अकैडमी है उत्थे दी गुरुद्वारा संत भवनी सराणा साहिब बाबा फतेह सिंह अकैडमी, जिते बच्चों नूं निष्काम संगीत विद्या और उन्हां दा रहण दा, कपड़े, सारी व्यवस्था की जाती है महापुरुषां नाल। ते उदों मेरा विचार आया सी कि महाराज ने मेरी कृपा की है मेरे ते कि मैनू अपने कोल बुला लिता है। मैं गुरु घर ही रहना वा, उत्थे ही सेवा ते उत्थे ही मेरा रहना, बच्चे मेरे उत्थे ही रहिंदे ने, ते मैं महाराज दा शुकराना करने जाऊंगा पैदल। फिर पहले साल जिवें मैं सवेरे जाना सी ते राती माता नूं मिलन गया। माता की तबीयत खराब सी ज्यादा, ते उस दिन फिर माता नूं लैके हॉस्पिटल एडमिट कराया, ते पहला साल एवें रह गया। फिर 2 साल कोरोना हो गया। जज्बाती हो रहे हो बाबा जी। फिर चौथे साल मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट मेरा एक साइड बिल्कुल खत्म हो गई। अच्छा, टंग भी टुट गई, पसलियां भी टुट गई, हाथ भी टुट गया, सिरे च 18 टांके सन। महाराज रखने वाले सन। फिर मैं क्या हुण मैं ठीक है, मैं जावांगा। अच्छा, उस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। पिछले साल मैं जाना सी, ते पिछले साल फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हो गया जून च।
ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੂਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਿਰੇ 18 ਟਾਂਕੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਬੜਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹਾਏ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਖਿੰਦਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਂ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜੇ ਉੱਠਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ ਬਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੱਬੇ ਆ ਉਹ ਰੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਜਨ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਇੰਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ એનર્ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੈਣੀ, ਵਡਿਆਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਕੜਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੱਬੇ ਆ, ਇੰਜਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਹੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਬੇਟਾ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਤਰਥੱਲੂ ਮਚਾਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਭਵਨ ਇਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਣੀਪਤ ਇਸਰਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸਾ ਖਾਈਏ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਹੋਏ ਮਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਪਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਰ ਨੇ ਉਡਾਤਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ? ਰੱਬ ਆਪੇ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਭੂਆ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਤੀ ਪਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇ
ਥੋੜਾ ਵੰਡੀਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਕਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਘਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਮੋਨੇ ਕੋਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੱਦਿਆਂ ਚੜੀਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਤੂੰ ਦੇਸੀ ਰੋਟੀ ਚੋਪੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ, ਉਹ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੰਡ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਘਿਓ ਖੰਡ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੰਡ ਘਿਓ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਚਲੀ ਗਈ ਚੁੱਪਚਾਪ, ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਕਿੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਰਿਹਾ। 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਆਈ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਰੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਚੋਪੜੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਮਾਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਸਕਣਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਦਰੀ ਤੇ ਸੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੱਝੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਨਾ ਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥਿਆ, ਫਿਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲੱਕ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਰੁਪਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਝਾਕਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ? ਬਰਕਤ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਅਸੀਂ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋੜਿਆ ਆ, ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ 40-50 ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 40-50 ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ,
ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਦਸਵੰਧ ਅੱਜ ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਦਸਵੰਧ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਤਾ। ਨਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸੀ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਚੋਂ ਵੀ, ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਵੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਰਜਾਣੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੰਮ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਾਸਤੇ ਲਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜੁੜਵਾ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ 2 4 10 ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਚੱਪਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ 58 ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, 58 ਟਾਈਮ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ, ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।